क्लास 12th ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਪੇਪਰ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 50 ਨੰਬਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਭਾਗ ਊੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਡੈਸ਼ ਕੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਈਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ F7 ਕੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੂਸਰਾ, ਕਿ MS ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਆਪਸ਼ਨ पेज के ढांचे और लेआउट नूं बदलता है। तो यदा आंसर की आ जाएगा, यदा आ जाएगा ईडी ऑप्शन, यानी कि फेज सैटअप। अगला प्रश्न तीसरा, डैश एक इलैक्ट्रॉनिक। तो इत्थे आ जाएगा अपना की आ जाएगा आड़ा ऑप्शन, यानी कि MS एक्सेल एक इलैक्ट्रॉनिक स्प्रैडशीट सॉफ्टवेयर है जो स्वैचालित गणना लई वरत्या जाता है। चौथा प्रश्न की है हुण, कि डैश समान। तो इत्थे की आ जाएगा, इत्थे फॉन्ट समान डिजाइन वाले करैक्टरां दा इकट्ठ हुंदा है जिस विच टाइप फेस पॉइंट साइज वेट या फिर रंग शामिल है। अगला प्रश्न, डैश तो भाव किस तो भाव। तो यदा आंसर आ जाएगा आड़ा ऑप्शन, यानी कि प्रूफिंग। प्रूफिंग तो भाव है हरेक वर्ड नूं अते विश्राम चिन्हां नूं हौली हौली बहुत ही ध्यान नाल पढ़ना तां कि इस विच गलतियां लभीਆਂ जा सकण। अगला प्रश्न की है, होम टैब ते डैश ग्रुप विच ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ फाइंड। ठीक है, तो इत्थे की आ जाएगा, सब तो पहले तुहानूं दस दईए एडिटिंग। ठीक है जी, तो इत्थे आ जाएगा अपना एडिटिंग ग्रुप विच फाइंड अते रिप्लेस ऑप्शन मौजूद हुंदी है। अगे है अपना सतवां प्रश्न, डैश साडे। तो की आ जाएगा, इत्थे आएगा अपना मार्जन साडे डॉक्यूमेंट दी टेक्सट अते जिहड़ी हैगी आ एड्स विचकार खाली थां हुंदी है। अगला प्रश्न आठवां, पेज बार्डर ऑप्शन डैश टैब विच मौजूद हुंदी है। तो इत्थे आ जाएगा अपना डिज़ाइन टैब विच मौजूद हुंदी है पेज बार्डर ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न की है, इत्थे फार्मूला बनाउण लई जिहड़ा हैगा वा आटोमेटेड मैथड नूं डैश कहा जाता है। तो उसनूं जिहड़ा हैगा वा फंक्शन कहा जाता है। अगला प्रश्न, फ्रिज पेन ऑप्शन। ठीक है जी, तो देखो की है प्रश्न, फ्रिज पेन ऑप्शन किस टैब विच है। तो यदा आंसर तुहाडी देख सकते हो, यदा आ जाएगा अपना आड़ा ऑप्शन, यानी कि व्यू। ठीक है जी, तो व्यू ऑप्शन दे विच है। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न की है, स्विच स्टेटमेंट विच जिहड़ा हैगा वा चौसाई नूं जिहड़ा हैगा वा चौसाई नूं खत्म करन लई किहड़ी स्टेटमेंट की वरतों की जाती है। तो यदा आ जाएगा ब्रेक। अगे है हेठ लिखियां विचों किहड़ी जंपिंग स्टेटमेंट नहीं है। तो यह आ जाएगा अपना ऊड़ा ऑप्शन, यानी कि वाइल। अगला प्रश्न 13वां की है दोस्तों, इत्थे देखो, एक जां वध स्टेटमेंट नूं एक जां कई बार रिपीट करके जिहड़ा हैगा वा एग्जीक्यूट करन लई डैश स्टेटमेंट की वरतों हुंदी है। तो यदा आ जाएगा अपना लूपिंग स्टेटमेंट। अगला प्रश्न, एक समूह के लेवल ते कंट्रोल नूं पास करन दा जिहड़ा हैगा सब तो योग तरीका डैश है। तो यदा आ जाएगा अपना मल्टी वे ब्रांचिंग। अगे लूपिंग स्टेटमेंट नूं डैश स्टेटमेंट भी कहा जाता है। तो इसनूं जिहड़ा हैगा वा इटरेटिव स्टेटमेंट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, एक लेवल जिहड़ा हैगा वा, हाँ जी, एक लेवल स्टेटमेंट विच एक जिहड़ा हैगा वा आइडेंटिफायर की वरतों हुंदी है जिस तो बाद लगता है। तो यदा आ जाएगा अपना कॉलन। ठीक है जी, हाजमे दिता होया वा। अगला प्रश्न 17वां, एक कंप्यूटर डैश कंप्यूटरों का समूह है जो इकट्ठे जुड़े हुए हैं। तो यदा आ जाएगा नेटवर्क कंप्यूटरों का समूह है। अगला प्रश्न 18वां, कि डैश एक ब्रिज। तो यदा आ जाएगा अपना ब्राउज़र। ठीक है जी, ब्राउटर लिखा है इन्होंने इत्थे यह वाला एक ब्रिज अते राउटर का सुमेल है। अगला प्रश्न 19वां, तो की है, किहड़ा सॉफ्टवेयर सिस्टम के बाहरी एक्सैस नूं रोकदा है। तो यदा आ जाएगा अपना फायरवॉल। अगे है एक डिवाइस जो कि केबल की वरतों ते बगैर नेटवर्क नाल जुड़ सकता है। तो यदा ऑप्शन की आ जाएगा, तुसीं देख सकते हो, बीमे का आ जाएगा राइट आंसर अपना वायरलैस डिवाइस इज द राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न की अपना ऑनलाइन सिक्ख्या सेवावां। ठीक है जी, दी शुरुआत के नाल विद्यार्थी डैश की वरतों करके किसी भी जगह बैठ के सीख सकते हैं। तो यदा आ जाएगा अपना इंटरनेट की वरतों करके किसी भी जगह वो बैठ के सीख सकते हैं। 22वां प्रश्न, कंप्यूटर क्लाउडिंग एक किस्म की जिहड़ी हैगी आ इंटरनेट आधारित कंप्यूटर तकनीक है। ठीक है, अगे है 23वां प्रश्न, ई कमर्स की वरतों करके किहड़ा प्रोडक्ट नूं घट खरीदिया जाता है। तो यदा आ जाएगा अपना ऑटोमोबाइल्स। अगे है 24वां प्रश्न, मल्टीमीडिया की वरतों करके मूवीज़ विच स्पैशल डैश पाए जाते हैं। तो यदा आ जाएगा इफैक्ट्स। अगला हुण देखो 25वां प्रश्न की अपना इत्थे, कि कुदरती भाषा नूं कंप्यूटर के समझण योग रूप में बदलना की अखबाउंदा है। तो इसनूं मशीन ट्रांसलेटर कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। 26वां प्रश्न, रोबोट जो एकत्र किए डाटा के विश्लेषण लई सहायता प्रदान करते हैं उसनूं की कहा जाता है। तो उसनूं जिवें कि तुसीं देख सकते हो रिसर्च रोबोट कहा जाता है। अगे है एक्सपर्ट सिस्टम के भाग
ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਦੋਸਤੋ ਇਨਫਰੈਂਸ ਇੰਜਨ, ਨॉलेज बॉस, ठीक, नॉलेज बेस, यूज़र इंटरफेस। ठीक है जी, तो ये ਤੁਹਾਡਾ आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस सिस्टम ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस सिस्टम ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ नहीं ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆंसर आ जाएगा अपना 2। ठीक है जी, तो ਇਹਦਾ ਆंसਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। 29ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਡੈਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਵ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੈ ਈ-ਕਮਰਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੇਚਣਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਲਟਰ ਵਿਕਲਪ ਐਕਸਲ ਦੀ ਡੈਸ਼ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆंसर ਆ ਜਾਏਗਾ ਡਾਟਾ। ठीक है, मतलब डाटा टैब ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ठीक है जी, ਇਹ ਚਿੱਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਕਰਸਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਬਟਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਪੇਜ ਸੈੱਟ ਅਪ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ 2 ਆਪਸ਼ਨਸ यानी कि पोर्ट्रेट ਅਤੇ लैंडस्केप ਹਨ। अगला प्रश्न की है? चौथा प्रश्न कि डैश एक, तो इत्थे आ जाएगा अपना वॉइस टाइपिंग एक स्पीच रिकोगनिशन प्रोग्राम है जो बोले गए शब्दों ਨੂੰ लिखी हुई भाषा ਵਿੱਚ बदल ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ प्रश्न, एक वर्कशीट ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿੰਡੋ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਪਲਿਟ ਪੇਨਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6ਵਾਂ, ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਡੈਸ਼ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਮੈਥ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੋੜ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਮੈਥ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਲੂਪ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫੋਰ ਅਤੇ ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੂਪ ਦੀ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 8ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਲੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਡੈਸ਼ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬ੍ਰੇਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਇੱਕ ਮਲਟੀਵੇ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਲਟੀਵੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। 10ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ, ਹਾਂਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੀ ਵਿੱਚ ਨੈਸਟਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਫ ਐਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਲੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਕਿਪ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਡੈਸ਼ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 13ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਟੈਸਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਨ ਪਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੂ ਵਾਈਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਲੂਪ ਖਾਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਈਲ ਔਰ ਫੋਰ ਲੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਅਗਲਾ 15ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ? ਸੀ ਮਲਟੀਪਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੈਸ਼ ਲੂਪ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸਾਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟੈਕਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਟਰੂ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਦੋਸਤੋ? ਟੈਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਟਰੂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਵਾਈਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਇੱਥੇ ਵਾਈਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਇੱਕ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਗੋ ਟੂ ਇੱਕ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਜੰਪ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਡੈਸ਼ IBM, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਡੀਪ ਬਲੂ IBM ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਚੈਸ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ। ਡੈਸ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੀਐਕਟਿਵ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਮਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ MYCIN ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੈਂਡਰਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡੈਂਡਰਲ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ? ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਰੋਬੋਟ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਡੈਸ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਲਿਮਿਟਿਡ ਮੈਮੋਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ 23ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਇੱਥੇ? ਡੈਸ਼ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਜ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ? 24ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ 3 ਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਇਨਫਰੈਂਸ ਇੰਜਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 5 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੈਸ਼ ਭਾਰਤੀ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? 27ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 28ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ,
ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਨਿਪੁੰਨ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਟਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਲਿਟ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਜਲਿਟ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਟਿਲ ਆਏਗਾ, ਜਟਿਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੇਲ ਟੂਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਕੈਨਵਸ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਫਜ਼ੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਟੂਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਕੇਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਡੈਸ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਐਜ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਆਪਸ਼ਨਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਲਾਈਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਪਿਕਸਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈਸ ਲੈਵਲ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਡੈਸ਼ ਟੂਲਸ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈਸ ਤੇ ਕੰਟਰੈਸਟ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐਕਟਿਵ ਲੇਅਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਟਰੈਸਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈਸ ਤੇ ਕੰਟਰੈਸਟ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਡੈਸ਼ ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਰੋਟੇਟ ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੋਣ ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ AI ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ALAC ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਐਪਲ ਲੂਜ਼ਲੈਸ ਆਡੀਓ ਕੋਡ। B2B ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ। B2C ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੂ ਕਸਟਮਰ। BHIM ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦੋਸਤੋ ਭਾਰਤ ਇੰਟਰਫੇਸ ਫॉर ਮਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ C2B ਹੈ ਤਾਂ C2B ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਸਟਮਰ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ। C2C ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਸਟਮਰ ਟੂ ਕਸਟਮਰ। DST ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟ੍ਰੀਮ ट्रांसफर। ई-कॉमर्स का आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। EMI का आ जाएगा दोस्तों इक्विडेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। FLAC का आ जाएगा फ्री लॉसलेस ऑडियो कोडेक। FTP का आ जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। GAI का आ जाएगा जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। GIF का आ जाएगा ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। GPS का आ जाएगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। HTTP का आ जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट वो ने फुल फॉर्म ने तो ये जरूर कर लेना वा। IMAP का किया जाएगा इंटरनेट मैसेज एसेस प्रोटोकॉल। IMPC का आ जाएगा IMPS का आ जाएगा इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। तो IoT का आ जाएगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IP का आ जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। ISP का आ जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। JPEG का आ जाएगा ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। आगे है अपना LPAC का आ जाएगा लॉसलेस प्रेडिक्टिव ऑडियो कंपैरिजन। MAC का आ जाएगा मीडिया एसेस कंट्रोल। M-कॉमर्स का आ जाएगा मोबाइल कॉमर्स। MHRD का आ जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो हुण इहनूं दोस्तों आ जिहड़ा मिनिस्ट्री सीगी ना ह्यूमन ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट, इहनूं हुण मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दे विच बदल दिता गया वा। तो अगे है दोस्तों अपना MOOC का आ जाएगा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। MPC का आ जाएगा मीडिया प्लेयर क्लासिक। MPEG का आ जाएगा मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। NAD का आ जाएगा नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। अगे है नेफ्ट का किया जाएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। NFC का आ जाएगा नियर फील्ड कम्युनिकेशन। NIC का आ जाएगा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NLP का आ जाएगा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। NPCI का आ जाएगा दोस्तों नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। OSI का आ जाएगा अपना ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। PNG का आ जाएगा पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। POP का आ जाएगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ट्रिपल P का आ जाएगा पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। QR कोड का आ जाएगा क्विक रिस्पॉन्स कोड। अगे है अपना दोस्तों RTGS की है तो RTGS का आ जाएगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। SAI का आ जाएगा स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्मार्ट का आ जाएगा सिंपल मॉरल अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंट। अगला है दोस्तों अपना ये हो गया हाँ जी SMTP का आ जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। STP का आ जाएगा दोस्तों शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। सुविधा का आ जाएगा दोस्तों सिंगल यूजर फ्रेंडली विंडो डिस्पोजल एंड हेल्पलाइन फॉर एप्लीकेशंस। अगे दोस्तों स्वयं का आ जाएगा जिवें तुसीं देख सकते हो स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो यह स्वयं का आ जाएगा। अगे TCP का जो किया है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TPS का आ जाएगा ट्रांजैक्शन प्रोसैसिंग सिस्टम। तो यह तुहाडा आंसर हो जाएगा। उस तो बाद दोस्तों होर भी जिवें दिते हुए हैं UIADI का किया जाएगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यह दोस्तों आधार कार्ड बनाते हैं जिवें कि तुहाडे लिखिया भी होना आधार कार्ड से देख लो जाके तुसीं। UPI का आ जाएगा यूनाइटेड नहीं यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम। अगे दोस्तों UTP का आ जाएगा यूनिशील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो अगे दोस्तों अपना VoIP का आ जाएगा वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। BAV का आ जाएगा वेब का आ जाएगा दोस्तों विंडो ऑडियो वीडियो। ठीक है जी, तो अपना अगला है वाईफाई का वायरलेस फाइडेलिटी। ठीक है जी WYSIWFI
वाई जी दा जाएगा वट यू सी इज़ वट यू गैट। ठीक है, तो हुण दोस्तों तुहाडे की ने सही गलत ने, तो देखते हैं। चलो सही गलत पहला प्रश्न की है, खाली थां नूं वाइट स्पेस अखर कहा जाता है, तो बिल्कुल सही। जेकर सी विच किसी प्रकृति विच तर्क संबंधी त्रुटियां हन तो इसकी पालना की जाएगी। यह की है दोस्तों, यह गलत है। अगला, ब्रेक स्टेटमेंट की वरतों स्विच स्टेटमेंट विच कोर नूं जिहड़ा हैगा वा खत्म करने लई कीती जा सकती है, तो बिल्कुल सही। अगे है कंटिन्यू स्टेटमेंट की वरतों लूप तो बाहर कुछ स्टेटमेंट नूं छड्डण लई कीती जाती है, गलत। ब्लूटूथ की वरतों आवाज़ और डाटा ट्रांसफर लई कीती जाती है, सही। वर्चुअल रियलिटी का मतलब यानी कि VR का मतलब है कंप्यूटर राही उन्हां चीज़ों का जिहड़ा हैगा वा अनुभव करना जो असल विच मौजूद नहीं हैं, तो बिल्कुल सही है। अगे है इलैक्ट्रॉनिक कमर्स ई कमर्स इंटरनेट की वरतों किए बिना व्यापार करने का एक तरीका है, तो गलत है यह। अगे है रोबोटिक्स विश्व रोबोट तो लिया गया शब्द है, बिल्कुल सही। MYCIN पहला दी माहर प्रणाली की उदाहरण नहीं है, गलत। अगे है LISP विच विकास लई सब तो पुरानी और सब तो जिहड़ी हैगी अनुकूल भाषावां विचों एक है, बिल्कुल सही। जावा नूं AI विकास लई एक वधिया विकल्प भी मन्निया जाता है, बिल्कुल सही। ई गवर्नेंस के पद्धर राष्ट्रीय पद्धर, घरेलू पद्धर और अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते जिहड़ा हैगा हन, तो बिल्कुल सही। अगे है अपना दोस्तों यह हो गया। अगे है आधार कार्ड, हाँ जी, आधार नंबर नूं 12 अंक का विलक्षण पहचान पत्र नंबर है, बिल्कुल सही। अगे है निर्यात प्रणाली की वरतों ज़्यादातर विज्ञान और खुफिया विभाग विच गुंझलदार समस्यावां नूं हल करने लई कीती जाती है, तो बिल्कुल सही। अगे है अपना ATM कार्ड की वरतों सिर्फ जिहड़ा हैगा ATM मशीन तो नकदी कढवाउण लई कीती जाती है, गलत। अगे है चित्र कट्टण का मतलब है कि कोने दे जिहड़े हैगे बेलोड़े हिस्से नूं खत्म करना, तो बिल्कुल सही। अगे जो चित्र कट्टिया जाता है तो उसकी गुणवत्ता घट जाती है, गलत। अगे फुजी सिलेक्ट नूं मैजिक वर्ड टूल वजों भी जिहड़ा हैगा वा जानिया जाता है, बिल्कुल सही। अगे है अपनी पुरानी जिहड़ी हैगी है दोस्तों परत के खेतर नूं मिटाउण लई, ठीक है, मिटाउण लई जिहड़ा हैगा इरेजर टूल की वरतों की जाती है, गलत। रोटेट टूल की वरतों तस्वीर नूं 90 डिग्री रफ ते घुमाउण लई कीती जाती है, गलत। फिल्म बनाउण की प्रक्रिया नूं 5 पड़ावां विचों वंडिया गया है, तो गलत हैगा यह। अगला प्रश्न देखो की है, वीडियो संपादन सिर्फ एक वीडियो क्लिप नाल काम करता है, गलत। एक जिहड़ा हैगा वा वीडियो नूं मिलाउण का मतलब है कि क्लिप नूं कई हिस्सों में वंडना, गलत। वीडियो फाइल नूं निर्यात करने की प्रक्रिया शुरू करने तो पहला प्रोजैक्ट नूं सुरक्षित करने की सलाह दी जाती है, बिल्कुल यह सही है। अगला प्रश्न, असी लगातार वीडियो क्लिप जोड़ सकते हाँ, सही। वड्डी वीडियो फाइल के एक छोटे हिस्से नूं क्लिप कहा जाता है, बिल्कुल सही। मॉनीटर की वरतों करके तुसी अपने प्रोजैक्ट नूं जिहड़ा हैगा वा मूवी दे रूप में सेव करने तो पहला प्रीव्यू कर सकते हो, बिल्कुल सही। तुसी क्लिपां नूं किसी भी तरतीब विच व्यवस्थित नहीं कर सकते जिवें तुसीं चाहुंदे हो, गलत। वीडियो नूं छोटे हिस्से में वंडण की प्रक्रिया नूं जिहड़ा हैगा वा रेंडरिंग कहा जाता है, तो गलत है। एक आडियो फाइल फॉर्मेट नूं दूजे विच बदलण लई वरते जाने वाले सॉफ्टवेयर नूं वीडियो कन्वर्टर कहा जाता है, गलत। अगे अपना स्टोरी बोर्ड फिल्म की कहानी बनाने लई तस्वीर या फिर होर वीडियो क्लिपां का एक पैनल है, यह गलत है। तो हुण अपने तुहाडे ने छोटे उत्तरां वाले प्रश्न ने, तो देखो सब तो पहला प्रश्न की है, एक्सल की है, तो देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सल एप्लीकेशन के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट विचों शामिल एक स्प्रैडशीट कागज़ की एक सीट जो लेखा या फिर होर डाटा नूं कतारां ते कॉलमां विच दर्शाउंदी है। असीं इस दी वरतों लेखाकारी के काम नूं स्वैचालित करन, डाटा नूं जिहड़ा हैगा व्यवस्थित करन अते कई तरह के कारजां नूं करन लई कर सकते हाँ। एक्सल नूं गणना करन लई जानकारी का विश्लेषण अते स्प्रैडशीट विच डाटा दी जिहड़ी हैगी कल्पना करन लई तैयार किया गया है। अगला प्रश्न की है, MS एक्सल विच फॉर्मूले की हैं, तो देखो MS एक्सल विच एक फॉर्मूला एक जिहड़ा हैगा समीकरण है, ठीक है जी, जो कि सैलां या फिर सैलां की रेंज विच मुल्लां ते काम करता है। उदाहरण के लिए दोस्तों A1 + A2 + A3 जो सैल A1 ते सैल A3 तक मुल्लां की रेंज का जिहड़ा हैगा जोड़ लभदा है। फॉर्मूला हमेशा जिहड़ा हैगा इज इक्वल टू चिन्ह नाल शुरू हुंदा है। फंक्शन पहला तो ही परिभाषित फॉर्मूले अते एक्सल विच ही उपलब्ध हैं। अगे है मार्जिन की है, तो देखो पन्ना वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पन्ना हाशिया तुहाडे डाटा अते प्रिंट किते पन्ने के किनारियां विचकार खाली थावां सिखर अते हेठले पन्ने के हाशिए नूं सिरलेख फॉन्टर अते जिहड़ा हैगा वा पन्ना नंबर वर्गियां, ठीक है जी,
ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਦੋਸਤੋ ਫੱਟਰ, ਇੱਥੇ ਫੱਟਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਫੱਟਰ ਅਤੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਸ਼ੀਆ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਛਪਣਯੋਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ, ਸਿਰਲੇਖ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਫੁੱਟਰ ਆਦਿ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੁਣ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਟੂਲ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੂਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫੌਂਟ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਫੌਂਟ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰ, ਨੰਬਰ, ਵਿਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਾਈਪ ਫੇਸ, ਬਿੰਦੂ, ਆਕਾਰ, ਰੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੌਂਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਬਲਾਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਦਲਾਇਆ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਪੇਜ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ, ਹਾਂਜੀ ਪੇਜ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਦਮ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਪੇਜ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਜ ਸੈਟਅਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਜਨ ਟੈਬ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇਜ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਰੇਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਸੈੱਟ ਕਰੋ। ਤੀਸਰਾ ਦੋਸਤੋ ਠੀਕ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਦਮ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਸੈੱਲ ਚੁਣੋ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਟਾਈਪ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਕਰੋ। ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਟਾਈਪ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦ ਬ੍ਰੈਕਟ ਟਾਈਪ ਕਰੋ। ਪੰਜਵਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੈਂਡਿੰਗ ਵਿਕਲਪ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਸੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਰਡਰ ਸਟਾਈਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਰਡਰ ਬਟਨ ਜਾਂ ਹੋਮ ਰਿਬਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ MS ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਲਿਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦਿੱਤੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਟਾ ਚੁਣੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛਾਂਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਡਾਟਾ ਟੈਬ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਤੀਸਰਾ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਸਟਮ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਅਗਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਸੂਚੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੂਚੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਭਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਥਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ, ਦੂਸਰਾ ਦੋਸਤੋ ਮਲਟੀਵੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਲੂਪਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਲੂਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਲੂਪ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਥਿਤੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕੋ ਲੂਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਲੂਪ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਜੋ ਲੂਪ ਦੇ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਲੂਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਟਰੇਟਿਵ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੂਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਰ ਲੂਪ, ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਤੇ ਆਪਣਾ ਡੂ ਵਾਈਲ ਲੂਪ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਵਾਈਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਣਤਰ ਸਿੰਟੈਕਸ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵਾਈਲ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲੂਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ
ਜਦ ਕਿ ਲੂਪ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕੋ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਸਤੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਦੋਸਤੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਲੂਪ ਦੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ठीक है, लूप की बाडी ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ कि यह ठीक है। वो प्रक्रिया उदों तक चलाई जाती है जदों तक स्थिति गलत नहीं हो जाती। एक बार जो स्थिति गलत हो जाती है तो नियंत्रण रूप तो बाहर जोड़ा है हो जाता है। यदा सिंटैक्स आ देखो वाइल कंडीशन स्टेटमेंट्स अगे अपना कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर फैसला लैन वाले ध्यान की हैं तो देखो आंसर की है कंट्रोल स्टेटमेंट्स प्रोग्राम विच स्टेटमेंट के जोड़े है अपना की लिखिया वाह। ठीक है जी, वाह नूं जोड़ा है कंट्रोल करदियां हैं और कुछ कंडीशनों के आधार पर ਵੱਖ-ਵੱਖ लॉजिकल ब्लॉक एग्जीक्यूट होंदे हैं। जिहड़े स्टेटमेंट का समूह एग्जीक्यूट होवेगा यह कंडीशन ते निर्भर जिहड़ा हैगा करदा है। तो जेकर टेस्ट कंडीशन ट्रू होवे तो स्टेटमेंट का समूह एग्जीक्यूट होवेगा। जेकर जिहड़ा हैगा टेस्ट कंडीशन फॉल्स होवे तो दूसरा समूह दोस्तों एग्जीक्यूट होवेगा। तो यह तुहाडा आंसर हो गया। अगला दोस्तों प्रश्न की है इफ एल्स स्टेटमेंट की वरतों करने लई वख-वख परिवर्तन लिखो। तो देखो इफ एल्स स्टेटमेंट की वख-वख किस्मां दे हेठ लिखे हैं जिवें कि इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट, नेस्टेड जिहड़ा हैगा इफ स्टेटमेंट। तो दोस्तों हुण यह जिहड़ा तुहाडे प्रश्न है जिवें कि नैटवर्क की है यह दोस्तों जिहड़ा प्रश्न है तुहानूं यह ना जिहड़ा चैप्टर दे विच आउणा उहदे चैप्टर दे विच ना लॉन्ग प्रश्न आने जिवें कि नैटवर्क की है तो यह शॉर्ट प्रश्न दे विच इन्हां ने पा दित्ता इत्थे शांति वालियां ने। बट दोस्तों जिहड़ा तुहाडा स्ट्रक्चर आया होया ना उहदे विच उन्होंने कहा है कि नैटवर्क वाले चैप्टर दे विचों जिहड़ा हैगा वा प्रश्न नहीं आएगा 4 अंक वाला जिवें कि तुहानूं मैं दिखा भी देना। देख लो दोस्तों सब तो पहले आ देखो दोस्तों आ तुहाडा जिहड़ा हैगा वा 2022-23 ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ पंजाब बोर्ड ने ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो इन्होंने देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈप्टर ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਅੰਕ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਬਾਕੀ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਚੈप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ 4 ਅੰਕ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਚੌਥੇ ਚੈप्टर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਆਹ ਨੈਟਵਰਕ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਡਿੰਗ ਲੈ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ, ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬ੍ਰਿਜ ਵਾਲਾ, ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਗਾਈਡਡ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈप्टर ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਾਈਡਡ ਮੀਡੀਆ ਅਨਗਾਈਡਡ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ। ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਂਗ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ OSI ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਬਰਾਊਟਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਗੇਟਵੇ ਡਿਵਾਈਸ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਗੇਟਵੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੇਟ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਡ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੋਡਾਂ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸਤੋ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਗੇਟਵੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਪਕਰਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੂਟੂਥ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇਹ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਚੈप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਚੈप्टर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਲੂਟੂਥ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਬਲੂਟੂਥ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਲੂਟੂਥ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਰੇਂਜ ਦੀ ਵਾਇਰਲੈਸ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜੋ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਪੈਰੀਫਿਲ ਵਰਗੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਇਸ ਵਾਇਰਲੈਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਲੂਟੂਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ 10 ਮੀਟਰ 33 ਫੁੱਟ ਦਾਇਰੇ ਵਾਲਾ ਵਾਇਰਲੈਸ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਪਰਸਨਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਪਿਕੋਨਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ 2 ਤੋਂ 8 ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨੈਟਵਰਕ
कर सकता है। तो इसका आंसर यह प्रकार है। ठीक है जी। अगला दोस्तों प्रश्न तुहाडा की है कि इंफ्रारैड तरंगां दे ਵੱਖ-ਵੱਖ उपयोगां दे नाम लिखो। उत्तर इहदा देख लो दोस्तों की है। सब तो पहला संचार विच जिहड़ा हैगा वा इंफ्रारैड तरंगां दी वरतों देखो टैलीविजन, स्टीरियो अते होर घरेलू उपकरणों लई रिमोट कंट्रोल, वायरलैस लैन, वायरलैस मॉडम, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर आदि। ठीक है जी। फायर डिटेक्टर, नाइट विजन सिस्टम। ठीक है जी। तो होर थल्ले कुछ दिता होया तो हाँ एक होर है अपना की है दोस्तों अपना इत्थे इंटरफेरेंस डिटेक्शन सिस्टम। तो दोस्तों इत्थे लिखा होया वा अपना इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम ते अपना जिहड़ा हैगा वा इत्थे लिखा ना अपना मोशन डिटेक्टर। ठीक है जी। तो तुसीं इसनूं देख लेना वा। बाकी दोस्तों उपर यह जिहड़ा एक क्वेश्चन सीगा अपना ये वाला जरूर कर लिओ। हो सकता दोस्तों पंजाब बोर्ड का कुछ पता नहीं ये तो चलो हाँ जी। एक आह प्रोटोकॉल नूं परिभाषित करो OSI मॉडल की है। ठीक है। इसनूं रीड कर लेना एक बारी चंगी तरह। तो अपना दोस्तों ये ब्राउटर तो की भाव है। ठीक है। ये भी तुसीं रीड कर लेना एक बारी चंगी तरह आ वाला प्रश्न। ठीक है। तो अपना OSI मॉडल जिहड़ा हैगा वा ये भी रीड कर लेना चंगी तरह। तो एक दोस्तों ये प्रोटोकॉल नूं परिभाषित करो। ठीक है। तो हुण चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कित्थे सीगा ब्लूटूथ हो गया सीगा, ये भी हो गया सीगा। ठीक है जी। अगला सीगा दोस्तों NFC ਦੀਆਂ कुछ एप्लीकेशनों बारे लिखो। उत्तर देखो NFC ਦੇ बहुत उपयोग हैं जिमें कि दोस्तों जिन्हां विच शामिल है दोस्तों भुगतान कार्ड, टिकटिंग, मोबाइल हाँ जी की लिखा दोस्तों अपना मोबाइल फोन PDA आदि, चैकआउट, नगद, रजिस्टर्ड पॉइंट ऑफ सेल उपकरण, ट्रांस हाँ जी की लिखा दोस्तों अपना ट्रांस साइट्स, वैडिंग मशीनां, पार्किंग मीटर, ATM, दफ्तर ਅਤੇ घर ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੈਰੇਜ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆਦਿ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰਡ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੇਅਰਡ ਰਿਸੋਰਸ ਜਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਿਸੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਸਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹੋਰ ਹੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਮੋਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇਸੇ ਲੋਕਲ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਰਿਸੋਰਸ ਹੋਵੇ। ਨੈਟਵਰਕ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਫੀਚਰ ਹੈ ਜੋ ਰਿਸੋਰਸ ਜੋ ਕਿ ਕੋਈ ਫਾਈਲ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਫੋਲਡਰ, ਮੀਡੀਆ ਆਦਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ HTTP ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ। ਕੀ ਹੈ HTTP ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਪਰ ਟੈਕਸਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ ਯਾਨੀ ਕਿ WWW ਤੇ ਡਾਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ। HTTP ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਪਲੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਟੈਕਸਟ, ਹਾਈਪਰ ਟੈਕਸਟ, ਆਡੀਓ, ਵੀਡੀਓ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋਸਤੋ ਹਾਈਪਰ ਟੈਕਸਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈਪਰ ਟੈਕਸਟ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੰਪ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। अगला है दोस्तों थोड़ा FTP की है। तो देखो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ਇਹਦਾ फुल फॉर्म मूल रूप ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸਟ ਫਾਈਲਾਂ, ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਫਾਈਲਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਾਈਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ GPS ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ की है। ठीक है जी। तो दोस्तों ये जोड़े प्रश्न ने ये कर लेने तुसीं क्योंकि आह आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस का ही प्रश्न है जिमें कि GPS वाला भी उदा ही प्रश्न सीगा, ब्लूटूथ वाला भी उदा ही सीगा ये। ठीक है जी। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस के विचों आना ही है जिमें कि तुहानूं पता ही आ देख लो लिखा ने इन्होंने लिखा ना आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस के विचों जिहड़ा हैगा वा हाँ जी कित्थे गया दोस्तों अपना आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस के विचों ना दोस्तों लॉन्ग प्रश्न आऊगा। ठीक है जी। असीं देखियो इत्थे 4 नंबर वाला हाँ जी इन्फॉर्मेशन टैक्नोलॉजी के विच सॉरी। ठीक है जी। तो इसनूं चेते रखियो दोस्तों आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस के विचों नहीं इन्फॉर्मेशन टैक्नोलॉजी विच मौजूदा रुझान। तो दोस्तों ये जिहड़ा हैगा देख लो प्रश्न आऊगा ये विचों। ठीक है जी। एक 6 अंक वाला जिहड़ा हैगा वा दोस्तों ये विच आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस के विचों जिहड़ा हैगा 6 अंक वाला बट दोस्तों इन्फॉर्मेशन टैक्नोलॉजी के विचों जिहड़ा हैगा तुहानूं ये आएगा प्रश्न। ठीक है जी 4 अंक वाला ये विचों है चैप्टर के विचों। तो दोस्तों चलो देखते हैं आपां। तो देखो दोस्तों प्रश्न की GPS टैक्नोलॉजी की है। तो देखो ये इन्फॉर्मेशन टैक्नोलॉजी का ही प्रश्न है। ठीक है जो चैप्टर थोड़ा तो देखो GPS या फिर दोस्तों इसका फुल फॉर्म देखो की है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एक ग्लोबल नैविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जो कि दोस्तों लोकेशन स्पीड ਅਤੇ टाइम ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ दोस्तों सिक्योनाइजेशन प्रदान करता है। GPS हर ਥਾਂ ਤੇ है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਘੜੀ ਵਿੱਚ GPS ਸਿਸਟਮ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿੰਦੂ A ਤੋਂ ਬਿੰਦੂ B ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ GPS ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਟੈਕਸਟ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਡਰਾਇੰਗ, ਚਿੱਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਡੀਓ, ਵੀਡੀਓ, ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਟੈਕਸਟ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਡਰਾਇੰਗ, ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਮੂਵੀ ਚਿੱਤਰਾਂ, ਵੀਡੀਓ, ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ, ਆਡੀਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਏਕੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੈਲੂਲਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੁਆਰਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਵਾਇਰਲੈਸ ਐਕਸੈਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੇਡੀਓ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹੈਂਡ ਆਫ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਂਡ ਮਾਡਮ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੈਲੂਲਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਗਾਹਕੀ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਵਾਈਫਾਈ, ਵਾਇਰਲੈਸ ਲੋਕਲ ਨੈਟਵਰਕ, UAP ਵਾਇਰਲੈਸ ਐਕਸੈਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਊਟਰ, ਕੇਬਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਸਤੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ WhatsApp, Facebook, Twitter ਅਤੇ Instagram ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਟਿਕਾਣਾ ਜਾਣਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇਜ਼ੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਵੈਬ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਕਮਰਸ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਮਰਸ ਮੋਬਾਈਲ ਕਮਰਸ ਵਾਇਰਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹੈਲਡ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਟੈਬਲੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਈ ਕਮਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਮਰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਈ ਕਮਰਸ ਦਾ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈ ਕਮਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਕਮਰਸ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੈਸਕਟਾਪ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਰਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਪ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ Amazon ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਵਰਗੀਆਂ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਟਸ ਐਪਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਐਪਲ ਪੇ, ਐਂਡਰੋਇਡ ਪੇ ਅਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਪੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੈ ਨੈਨੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 5 ਫਾਇਦੇ ਲਿਖੋ। ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈ ਨੈਨੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਬਿਹਤਰ ਇਮੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਉਪਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲ ਉਤਪਾਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਸੈੱਲ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਗੈਰ ਸਿਲਿਕਨ ਆਧਾਰਿਤ ਚਿਪ ਸੈੱਟ, ਮੈਮਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਵਿਚ, ਆਪਟੀਕਲ ਸਵਿਚਾਂ ਸਮੇਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜੋ ਰਿਮੋਟ ਸਰਵਰਾਂ ਤੇ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਥਨ ਵਿੱਚ ਕਲਾਊਡਿੰਗ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਤੇ ਮੰਗ ਤੇ ITI ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰੇਜ, ਸਰਵਰ, ਡਾਟਾਬੇਸ, ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਰਗੇ ਟੂਲ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕਲਾਊਡ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਲਾਊਡ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਲਾਊਡ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਲਾਊਡ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਟੈਬਲੇਟ ਅਤੇ ਵਰਕ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੇ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਕਲਾਊਡ ਸਟੋਰੇਜ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਫਲੈਸ਼ ਡਰਾਈਵਾਂ, ਡਿਸਕਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਊਡ ਸਟੋਰੇਜ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਕਨੈਕਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਰਵਰਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਉਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਹਰ ਵਾਂਗ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸਤੋ ਤਰਕ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਦੋਸਤੋ ਗਿਆਨ ਨੂੰ
ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਦੋਸਤੋ, ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਗ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਰਚਨਾਤਮਕ ਆਊਟਪੁੱਟ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਦੋਸਤੋ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਡੋਮੇਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਸਤੀ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਰੋਬੋਟ ਕੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ। ਕੀ ਨੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਰੋਬੋਟ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰੋਬੋਟ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਏਗਾ, ਸ਼ਾਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮਾਈਂਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੀ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਰਿਐਕਟਿਵ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਸਪੀਚ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਪੀਚ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਪੀਚ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ASR ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਪੀਚ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਸਪੀਚ ਟੂ ਟੈਕਸਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇੱਕ ਮੌਖਿਕ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਲਿਖਤ ਪਛਾਣ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਟੌਕਸ ਸਕਰੀਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਰਗੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਇਨਪੁੱਟ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਪਾਠ ਪਛਾਣ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਤੀ ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਚਿੱਤਰ ਆਪਟੀਕਲ ਸਕੈਨਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਟੀਕਲ ਅੱਖਰ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੋਂ ਆਫਲਾਈਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਲਪ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਪੈਨ ਟਿਪ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਆਨਲਾਈਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਪੈਨ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਕਰੀਨ ਸਰਫੇਸ ਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਵੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਸਤੋ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਆਏਗਾ, ਚੁਆਇਸ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 4 ਅੰਕ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਨਾ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਨਾਲਾਗ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੱਚ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਡਿਜੀਟਡ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਟ੍ਰੀਮਸ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਗਭਗ ਹਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਖਾ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਈ ਕਮਰਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਈ ਕਮਰਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਮਰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਮਰਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਏ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਫਰੋਖਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਈ ਕਮਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਈ ਕਮਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਲਾਈਨ ਭੌਤਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ
ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਰਣਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਈ-ਕਮਰਸ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਐਮਾਜ਼ੋਨ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ, ਈਬੇ, OLX, ਕਿਊਕਰ ਆਦਿ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਡਿਜੀ ਲੋਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਡਿਜੀ ਲੋਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਡਿਜੀ ਲੋਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਕਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਜੀ ਲੋਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਭੌਤਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਕਲਾਊਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ, ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋ, ਚੈੱਕ ਬੁੱਕਾਂ ਲਈ ਆਰਡਰ ਕਰੋ, ਆਮ ਬੀਮਾ ਖਰੀਦੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ DTH ਰਿਚਾਰਜ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਹੇਠ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਈ-ਵਾਲੇਟ, ਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਪਸ, ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਭੀਮ ਐਪ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 3 ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਲਓ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ 3 ਪੱਧਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ। ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜ ਪੱਧਰ। ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਰਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਮਾਰਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਏਜੰਡਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਮਾਰਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਇਹ ਸਰਲ, ਨੈਤਿਕ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੋਈ 4 ਉਪਯੋਗ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ 4 ਉਪਯੋਗ ਕੀ ਨੇ? ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸਤੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ, ਬਲਾਕਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹ ਹਨ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਆਮਦਨੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਬੱਚਤ ਖਾਤਾ ਤੋਂ ਨਗਦ ਕਢਵਾਉਣਾ, ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ, ਡਰਾਫਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਪੇ ਆਰਡਰਡ ਦੀ ਖਰੀਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਆਦਿ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਨਮ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਚਨਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਭਾਗ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਠੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛੂਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਨੇ? ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ। ਤਾਂ ਸੂਚਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਤੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਚਿੱਤਰ ਸੰਪਾਦਨ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਚਿੱਤਰ ਸੰਪਾਦਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਜੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਤਰ ਸੰਪਾਦਨ ਚਿੱਤਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਭਵ ਦਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸਤੋ ਚਿੱਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਮਾਸਕ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੱਖਰ ਪਰਤ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੇਅਰ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧੁੰਦਲਾਪਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ ਮਾਸਕ ਮੁੱਖ ਪਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਮੁੱਖ ਪਰਤ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਮਾਸਕ ਦੁਆਰਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕ੍ਰੌਪਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕ੍ਰੌਪਿੰਗ ਇੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਣਚਾਹੇ ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚਿੱਤਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੌਂਟ ਨੂੰ ਜਦ ਕੱਟਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਉੱਪਰ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਆਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤੋ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ ਦੋਸਤੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਸਪੈਕਟ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਕਾਰ ਅਨੁਪਾਤ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਅਤੇ ਉਚਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਟੂਲ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਪਰਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਣਚੁਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਕਟ ਫਿਲ ਟੂਲ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਟੂਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਫੋਰਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਨਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਗਏ ਹੁਣ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ 4 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 8ਵਾਂ ਅਤੇ 9ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਆ ਦੇਖ ਲਓ 4 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ 4 ਅੰਕ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏਗਾ, ਬਟ ਦੋਸਤੋ ਆਹ 8ਵਾਂ ਤੇ 9ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਇਮੇਜ ਐਡੀਟਿੰਗ, ਫਾਈਲ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਟੂਲ, ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, CD, ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀਡੀਓ ਆਡੀਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਂ ਕਰੋ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਮਾਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ CD ਰਿੰਪਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਮਾਰ ਲਓ, ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਮਾਰ ਲਓ ਬਸ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਗਾਈਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਉਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 4 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 4 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 4 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਆਹ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਵੀਡੀਓ ਆਡੀਓ ਆਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਈਅਰ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ 4 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ,
ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੌਥੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ 6ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏਗਾ ਤੇ 7ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏਗਾ। ਬਸ ਆਹੀ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਣਦਾ ਵਾ 4 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ, ਉਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਓ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹੀ ਕਰਿਓ ਸਿਰਫ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਆਡੀਓ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਹੀ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ GIMP ਵਾਲਾ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਚਲੋ ਭਾਗ ਈਡੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਹ GIMP ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਲਿਓ ਦੋਸਤੋ ਕਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਗਰ 4 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਆਹ GIMP ਵਾਲਾ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 5G ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 4 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਚਲੋ ਭਾਗ ਈਡੀ ਦਾ ਦੇਖੀਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਕੀ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਕਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ 6 ਅੰਕ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸਤੋ ਕਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਤੀਸਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਊਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਣਗੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। 1+C ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਚੁਆਇਸ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚੁਆਇਸ ਆਏ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਤੀਸਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, 1+C ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਣਗੇ 6 ਅੰਕ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਏਗਾ, 12 ਅੰਕ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ 6 ਅੰਕ ਦੇ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਣਗੇ, 6 ਅੰਕ ਦੇ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਰਨਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ 2 × 6 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 12 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੀਸਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਸਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਦੇਖਣਾ ਵਾ, ਦੇਖ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਪਤਾ ਛੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਦੇਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਪੇਜ ਸੈਟਅਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ, ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣ, ਕੀ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ। ਦੇਖੀ ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਸਕਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਆਹ ਨੈਟਵਰਕ ਡਿਵਾਈਸ ਕੀ ਹਨ, ਕਿਸੇ 3 ਨੈਟਵਰਕ ਯੰਤਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਚੈਪਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨੈਟਵਰਕ ਡਿਵਾਈਸ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਿੱਥੇ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਨੈਟਵਰਕ ਯੰਤਰ ਕੀ ਹਨ। ਨੈਟਵਰਕ ਡਿਵਾਈਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਵਰਡ ਆ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਨੈਟਵਰਕ ਯੰਤਰ ਕੀ ਹਨ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ 3 ਨੈਟਵਰਕ ਯੰਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯੰਤਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਨਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ, ਸੌਰੀ, ਨੈਟਵਰਕ ਡਿਵਾਈਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੈਟਵਰਕ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਟਵਰਕ ਓਨੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਓਨੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਡਿਵਾਈਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਯੰਤਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੱਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੱਬ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹੱਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੋਸਤੋ ਹਰੇਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਈਥਰਨੈਟ ਆਧਾਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੱਬ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਮਲਟੀਪੋਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਲਟੀਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਲਟੀਪੋਰਟ ਰਿਪੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਯੰਤਰ ਹੈ, ਸਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਰਾਊਟਰ, ਸਰਵਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਹੋਰ ਸਵਿੱਚਾਂ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਨੈਟਵਰਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਡਾਟਾ ਪੈਕਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਵਾਲੇ ਪੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਪੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੋਰਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਚੋਣਵੇਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਗੇ ਭੇਜ
ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਰਿਪੀਟਰ ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅਗਲਾ। ਰਿਪੀਟਰ ਇੱਕ ਦੋਸਤੋ ਨੈਟਵਰਕ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਦੋਸਤੋ ਸਿਗਨਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਗਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो आंसर हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक बार फिर तो मैं इन्होंने पॉइंट दस देना। देखो आ जो है बिल्डिंग लिखा हुआ वा, आ बिल्डिंग का पॉइंट आ आंसर। ठीक है जी, आ तो जो है की है आ स्विच का है वा, यह हब आ। ठीक है जी, तो एक बार फिर तो दस दिए, आह बिल्डिंग का पॉइंट हो गया। ठीक है जी, इस तरह ये बिल्डिंग लिखा है, जिन्होंने समझ नहीं आ रहा ये हब लिखा है, यह हब का पॉइंट आ। ये दोस्तों स्विच लिखा है वा, ये स्विच का पॉइंट इतों तो लैके शुरू हो रहा वा जो कि दोस्तों इतने खत्म हो गया। ठीक है जी, तो उस तो बाद दोस्तों रिपीटर का पॉइंट आ। ठीक है, तुम इसनों रीड कर लेना वा चंगी तरह। बाकी दोस्तों हुण अगला प्रश्न देखो, यही चैप्टर के विचों एक प्रश्न होर आ भी सकता वा तुहानूं कि संचार मोड की है, इस दियां किस्मां नूं विस्तार विच जिहड़ा हैगा परिभाषित करो। तो देखो संचार मोड नूं ट्रांसमिशन मोड भी कहा जाता है। यह ट्रांसमिशन मोड्स वजों जाने जाते एक नैटवर्क उत्ते जिहड़ा हैगा जुड़े दो पसंदीदा डिवाइसां विचकार डेटा या फिर जानकारी नूं ट्रांसफर करने की एक विधि है। यह दो पसंदीदा डिवाइसां विचकार जिहड़ा हैगा सिग्नलां दे प्रवाह की दिशा दसदा है। ट्रांसमिशन मोड दीयां श्रेणियां, तो देखो ये की है संचार मोड दीयां तीन श्रेणियां हैं, जिवें कि दोस्तों सब तो पहला तुहाडा हैगा वा सिंपल, हाँ जी सिंपलैक्स मोड, दूसरा है दोस्तों हाफ डुपलैक्स मोड, तीसरा है दोस्तों फुल डुपलैक्स मोड। तो देखो सिंपलैक्स मोड तो इस किस्म का संचार मोड विच जिहड़ा हैगा वा दिशाहीन हुंदा है, जो कि दोस्तों की है डेटा सिर्फ एक दिशा विच भेजा जा सकता है। इसका मतलब है कि तुसी एक पासे वाली गली वांग भेजण वाले नूं सुनेहा वापस नहीं भेज सकते हो। उदाहरण के लिए दोस्तों एक कंप्यूटर अते कीबोर्ड के विचकार एक साधारण ट्रांसमिशन देखा जा सकता है। एक टैलीविजन प्रसारण अते टैलीविजन अते रिमोट भी सिंपलैक्स ट्रांसमिशन के उदाहरण हैं। ठीक है, सिंपलैक्स मोड के लाभ की ने तो देखो स्टेशन संचार चैनल की समुची समर्था ਦੀ ਵਰਤੋਂ कर सकता है। इसलिए दोस्तों एक समय ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਧੇਰੇ डाटा प्रसारित किया जा सकता है। तो ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਮੋਡ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਨੇ? ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸੰਚਾਰ ਲਈ डाटा ਦੇ ਦੋ ਪੱਖੀ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਸੰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, मतलब एक ही बंदा संचार कर सकता वा, एक ही बंदा मतलब भेज सकता सूचना। तो अगे दोस्तों हाफ डुपलैक्स मोड, तो देखो हाफ डुपलैक्स मोड ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਟੇਸ਼ਨ डाटा ਨੂੰ ਸੰਚਾਰਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੋਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਹੈਲੋ, ठीक है, फिर वो जो तुम हेलो बोलता फिर अगला बंदा बोलेगा हेलो। ठीक है जी, कट्ठे नहीं बोल सकते है मतलब। ठीक है, संचार चैनल की पूरी समर्था यानी कि दोस्तों की है बैंडविड्थ नूं एक समय ਵਿੱਚ एक दिशा ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਫ ਡੁਪਲੈਕਸ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਡਾਟਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਉਸੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸਤੋ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਕੀ ਟਾਕੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ फिर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੂਜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਫਿਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹਾਫ ਡੁਪਲੈਕਸ ਦੇ ਮੋਡ ਦੇ ਕੁਝ ਲਾਭ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਕਿ ਹਾਫ ਡੁਪਲੈਕਸ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੋ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਫ ਡੁਪਲੈਕਸ ਮੋਡ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਡਾਟਾ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋਸਤੋ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਡਾਟਾ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਫੁੱਲ ਡੁਪਲੈਕਸ ਮੋਡ। ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਡੁਪਲੈਕਸ ਮੋਡ ਦੋਸਤੋ ਵਧੀਆ ਵਾ ਇਹ। ਫੁੱਲ ਡੁਪਲੈਕਸ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਸੰਚਾਰ ਦੋ ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਦੋਸਤੋ ਡਾਟਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੋਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਿਰਿਆਂ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਡੁਪਲੈਕਸ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਦੋ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮਾਰਗ ਹਨ। ਇਹ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਸਤੋ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੈਲੋ ਬਾਈ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਹੋਰ ਦੱਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਡੁਪਲੈਕਸ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਡੁਪਲੈਕਸ ਮੋਡ ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਨੇ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਵੇਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਭੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਡੁਪਲੈਕਸ ਮੋਡ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਸੰਚਾਰ ਚੈਨਲ ਦੀ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦੋਸਤੋ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਮਰਪਿਤ ਮਾਰਗ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਹ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਹ ਚੌਥਾ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੌਥੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ,
ਆ ਦੇਖੋ ਚੌਥਾ ਚੈਪਟਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਆ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਵਰਡ ਆ, ਸੂਚਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਰਡ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਦੋ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹੀ ਕਰਾਇਆ, ਸੰਚਾਰ ਮੋਡ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਸੰਚਾਰ ਮੋਡ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਹ ਸੰਚਾਰ ਮੋਡ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਸੀਗਾ ਨੈਟਵਰਕ ਡਿਵਾਈਸ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਯੰਤਰ ਕੀ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਵਾਈਸ ਕੀ ਹਨ, ਅਤੇ 3 ਨੈਟਵਰਕ ਯੰਤਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਆਹ ਦੋ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਦੇਖਣਾ ਜਿੰਨਾ ਸੀ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਸ਼ਾਰਟ ਆ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਆਹ ਵੀ ਕੀ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਲੌਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਟ ਲੌਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, 4 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੀ ਆ, ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਆਪਣਾ ਈ ਕਮਰਸ, ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਈ ਕਮਰਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ 4 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਬਟ ਲੌਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਈ ਕਮਰਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਮਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 6 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ 4 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 4 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, 6 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ 4 ਮਾਰਕਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਟ 6 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਔਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਆਹ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਿਖੋ। ਆਹ 4 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਦੋਸਤੋ 6 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਵਾ ਤੀਸਰਾ ਅਤੇ 5ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏਗਾ। ਅਤੇ ਆਹ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿਓ, ਆਹ ਨਾ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 6 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ GMP ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿੰਨਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ GMP ਵਾਲਾ, ਆਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ 6 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਆਹ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, 2 ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ GMP ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣਾ ਵਾ, ਦੇਖ ਲਓ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੀਡਿੰਗ ਮਾਰ ਲਓ, ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮਾਰ ਲਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੋਸਤੋ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ MCQ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ, ਆਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 2 ਚੈਪਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ 6 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਸੰਚਾਰ ਮੋਡ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਡਿਵਾਈਸ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਅਨਗਾਈਡਡ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ 2 ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੀਸਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਗਾਈਡਡ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੇਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਕਸਰ ਵਾਇਰਲੈਸ ਸੰਚਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਲੂਟੁੱਥ, ਵਾਈਫਾਈ, ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਜ਼, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਦਿ ਅਨਗਾਈਡਡ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ 6 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਆਹ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ 4 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਅਨਗਾਈਡਡ ਮੀਡੀਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 6 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਆਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਦੋਸਤੋ 4 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਆਉਣਾ ਹੀ 6 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤਾਂ ਰੁਕੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਆਹ ਸੀਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਨੈਟਵਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਆਹ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ 4 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਬਟ 6 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜ ਕੀ ਹੈ, ਨੈਟਵਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਾਈਡਡ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਨਗਾਈਡਡ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ 6 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਨਗਾਈਡਡ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ 2 ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਵਾਈਫਾਈ ਅਤੇ ਬਲੂਟੁੱਥ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਇਰਲੈਸ ਫਿਡਿਲਿਟੀ ਹੈ ਵਾਈਫਾਈ ਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਾਇਰਲੈਸ ਨੈਟਵਰਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਕਰਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਨਾਂ ਕੇਬਲ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਲੂਟੂਥ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ? ਬਲੂਟੂਥ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਸੰਚਾਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੈਟਵਰਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਵਾਇਰਲੈਸ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਬਲੂਟੂਥ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਅਰਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਦੋਸਤੋ ਇਹੀ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਟਵਿਸਟਡ ਪੇਅਰ ਕੇਬਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਟਵਿਸਟਡ ਪੇਅਰ ਕੇਬਲ ਇੱਕ ਗਾਈਡਡ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਟਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਬਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਇੰਸੂਲੇਟਡ ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਵਿਸਟ ਕੀਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੋਸਤੋ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੂਜੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਗਰਾਊਂਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਰਥਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਟਾਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਵਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਟਵਿਸਟ ਪੇਅਰ ਕੇਬਲ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਐਨਾਲਾਗ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੇਬਲ ਦੋਸਤੋ ਘੱਟ ਦੂਰੀਆਂ ਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਜੇਕਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਟਵਿਸਟਡ ਪੇਅਰ ਕੇਬਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨੇ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰਿਪੀਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਿਗਨਲ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਤਲੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਦੋਸਤੋ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟੀਕਲ ਕੇਬਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲ ਇੱਕ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਗਾਈਡਡ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਸਿਗਨਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦਾਲੇ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਬਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਤਲੇ ਲਚਕਦਾਰ ਆਪਟੀਕਲਾਂ ਰੇਸ਼ੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਫਾਈਬਰਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਫਾਈਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 3 ਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਉੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਸਿਲਿਕਾ ਗਲਾਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਦੋਸਤੋ ਕਲੇਡਿੰਗ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਉੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਸਿਲਿਕਾ ਗਲਾਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਬਫਰ, ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੋਸਤੋ ਸੈਂਕੜੋਂ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨੇ ਕੁਛ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਆਹ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਤੀਸਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏਗਾ, 2 ਲੌਂਗ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਆਹ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਕਿਹੜੇ ਹਨ, ਵੇਰਵਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਦੋ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤੋ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਆਪਰੇਟਿੰਗ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਇਰਵਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਗੇਮਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਰਣਨੀਤਿਕ ਖੇਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਤਰੰਜ, ਟਿਕ ਟੈਕ ਟੋ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚ AI ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੌਥਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਨਪੁੱਟ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਸਪਾਈ ਡਰੋਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਵਾਂ ਦੋਸਤੋ ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਝਵਾਨ ਰੋਬੋਟਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਸਕਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ AI ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈਗਾ ਵਾ।
सब तो पहला पॉइंट है दोस्तों गेम प्लैनिंग, ठीक है जी। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस, ठीक है, चेते रखियो AI का मतलब की हुंदा आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस। तो AI मतलब हो गया अपना आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस, आई का मतलब हो गया दोस्तों सॉरी ए का मतलब आर्टिफिशियल, आई का मतलब इंटैलीजेंस, ठीक है जी। तो ये तुसीं चेते रखना वा फुल फॉर्म है दी। तो AI रणनीतिक गेम्स जिमें कि दोस्तों शतरंज, पोकर, टिक टैक टोए आदि विच महत्वपूर्ण भूमिका निभाउंदी है, ठीक है जी। उदाहरण हाँ जी, उदाहरण के लिए दोस्तों इन्होंने दिता है कि शतरंज की गेम खेडन लई IBM कंपनी द्वारा जिहड़ा हैगा वा तैयार डीप ब्लू मशीन। अगे दोस्तों आवाज़ पहचानना, ठीक है जी। AI तकनीक यूजर द्वारा बोले गए शब्दों को पहचान के जिहड़ा हैगा टैक्स्ट के रूप में बदल दी है ਜਾਂ फिर प्रतिक्रिया ਦਿੰਦੀ है। इस नूं स्पीच रिकोगनीशन सिस्टम भी कहा जाता है। उदाहरण लिए दोस्तों एप्पल कंपनियां ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ सीरीज सॉफ्टवेयर की आवाज़ पहचान के यूजर द्वारा पूछे गए ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ प्रश्नों के जवाब देना, ठीक है जी, दिंदा है। तो इस तरह दोस्तों गूगल असिस्टेंट भी है एक, ठीक है। तो अगे है दोस्तों तीसरा पॉइंट कुदरती भाषा को समझना, ठीक है जी। तो AI की वरतों कुदरती भाषावां यानी कि पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी आदि ਨੂੰ समझण ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ अनुवाद करना, व्याकरण का विश्लेषण करना आदि होंदा है। उदाहरण लिए दोस्तों जिहड़ा हैगा ड्रैगन, डिक्टेशन, वॉइस टैक्स्ट मैसेजिंग, एलेक्सा आदि, ठीक है जी। अगे दोस्तों तुहाडा प्रश्न कंप्यूटर विजन ਅਤੇ विश्लेषण। तो कंप्यूटर विजन ਵਿੱਚ दोस्तों AI ਦੀ महत्वपूर्ण भूमिका ਹੁੰਦੀ है, ठीक है जी। यह सिस्टम तस्वीरां ਅਤੇ पैटर्नां तो अपने आप जानकारी जुटाਉਂਦਾ है तो उन्होंने समझ के सानू जानकारी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए दोस्तों सपाई ਅਤੇ ड्रोन्स। तो अगला दोस्तों ਤੁਹਾਡਾ प्रश्न बन सकता है ये कि बई AI ਦੇ लाभ ਅਤੇ हानियां बारे दसो। तो दोस्तों आ वैरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ, जिवें कि तुसीं आ देख सकते हो शांति गैस पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ इन्होंने दिता होया वा कि अपना कित्थे सीगा ये प्रश्न आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस के फायदे ਅਤੇ नुकसान की हैं, ठीक है जी। तो आही प्रश्न है ना ਤੁਹਾਡਾ AI मतलब आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस के लाभ ਅਤੇ हानियां यानी कि फायदे ਅਤੇ नुकसान। लाभ मतलब की होंदा फायदे, हानियां मतलब नुकसान। तो दोस्तों वैरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न तो छड्डना ही नहींगा। बाकी जिहड़े मैं करा रहा ये चंगी तरह कर लो, इन्हां विचों ही आ जाएगा प्रश्न। तो देखो की है यही हाँ जी आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस के लाभ। तो देखो फायदे की ने, सब तो पहला AI आधारित सिस्टम कार्यकुशलता बढ़ाते हैं, ठीक है जी। इस सिस्टम बिना किसी गलती के गुंझलदार काम कर देंगे हैं, ठीक है जी। तो AI आधारित सिस्टम बिना आराम किते लंबा समय तक काम कर सकते हैं। यह सिस्टम जिहड़ा हैगा मनुख की तरह जिहड़ा हैगा बीमार नहीं होंदे अते ना ही छुट्टी लैंदे हैं। अगे तीसरा मशीनां भावना रहित होंदियां हन, इस लई जिहड़ा हैगा काम दे विच आउण वालियां भावनात्मक रुकावटां मशीनां जां फिर रोबोट्स नूं रोक नहीं सकदियां। चौथा दोस्तों इन्हां सिस्टमां दे काम विच गलती की संभावना नहीं होंदी है। पंजवां यह सिस्टम अजिहे खतरनाक खेतर विच काम कर सकते हैं जिथे मनुखी जान दा खतरा होंदा है, जिवें कि दोस्तों डूंघे खदाना डूंघे खदाना विच कम, ठीक है, प्लाट विच कम आदि। अगे है आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस दियां हानियां यानी कि नुकसान। तो देखो कि ये मशीनां विच हमदर्दी नहीं होंदी है। इन्हां सिस्टमां की ज़्यादा वरतों नाल दोस्तों बेरोजगारी विच वाधा होवेगा। जेकर यह सिस्टम खराब हो जाण तां उन्हां विच स्टोर महत्वपूर्ण डाटा भी नष्ट हो जाएगा। चौथा जेकर यह सिस्टम गलत हत्थां विच चले जाण तां इन्हां दी सिस्टमां की जिहड़ी है दुरवरतों भी हो सकती है, ठीक है जी। अगला दोस्तों प्रश्न की है तुहाडा एक्सपर्ट सिस्टम दियां विशेषतावां बारे दसो। तो दोस्तों देखो की आंसर ਇਹਦਾ एक्सपर्ट सिस्टम ਦੀਆਂ कुछ विशेषतावां इस प्रकार हैं। सब तो पहला दोस्तों मुहारत, ठीक है जी, यानी कि एक्सपर्टाइज। एक्सपर्ट सिस्टम किसी भी एक खास खेतर ਵਿੱਚ महारत रखते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों MYCIN एक्सपर्ट सिस्टम खून ਦੇ दोस्तों की है इन्फेक्शन के इलाज में माहिर होंदा है। अगे दोस्तों तुरंत रिएक्शन यानी कि क्विक रिएक्शन टाइम। एक्सपर्ट सिस्टम में पूछे गए प्रश्नों का जवाब यह तुरंत दिंदा है। तीसरा दोस्तों विश्वास योग यानी कि रिलायबिलिटी, यानी कि एक्सपर्ट सिस्टम द्वारा जो कोई गलती नहीं की जाती है, इसलिए दोस्तों ये विश्वास योग होंगे हैं। चौथा दोस्तों की इत्थे अपना फैसले की गुणवत्ता यानी कि डिसीजन क्वालिटी। एक्सपर्ट सिस्टम में गुणवत्ता के फैसले करने के योग होंगे हैं। पंजवां दोस्तों इकसारता, ठीक है जी, तो कंसिस्टेंट, ठीक है जी। डिसीजन क्वालिटी तो बाद दोस्तों की अपना कंसिस्टेंट। तो एक्सपर्ट सिस्टम एक अजिहे एको जिहे जिहड़ा हैगा प्रश्न सवालों के जवाब हमेशा एक जो है दिंदा है, ठीक है जी। अगे दोस्तों घट लागत, ठीक है जी, तो यह जिहड़ा हैगा वा मिनिमम कॉस्ट यानी कि, ठीक है जी, तो यह ਵੱਖ-ਵੱਖ खेतरां जिवें कि दोस्तों डॉक्टरी जांच लई किसी माहिर नाल सलाह की लागत नूं घटाउंदा है। अगे दोस्तों आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस के सफल मॉडल यानी कि एक्सपर्ट सिस्टम आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस का जिहड़ा हैगा सफल मॉडल है। तो दोस्तों ये तुहाडा आंसर हो जाएगा। इन्ने के ही मेरे हिसाब नाल प्रश्न बन रहे थे। बाकी अगर तुहाडी गाइड कापी दे विच तुसीं इसनूं भी रीड कर लेना वा, क्योंकि दोस्तों जिहड़ा तुहाडा लॉन्ग प्रश्न है जिवें कि तुहानूं मैं पहला भी दस चुकिया वा ते बार-बार ही दस रहा वा, जिहड़ा पंजाब बोर्ड ने स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर जारी किया है उहदे विच इन्हां ने साफ-साफ दस्सिया है आपां नूं कि 6 अंक वाला प्रश्न जिहड़ा हैगा तुहाडा तीसरे चैप्टर दे विचों आएगा, ते एक 6 अंक वाला जिहड़ा प्रश्न है तुहाडे 5वें चैप्टर दे विचों आएगा, जिहड़ा आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस वाला वा, ते एक तुहाडा जिहड़ा हैगा वा किहड़ा चैप्टर आ, हाँ जी, एक हैगा दोस्तों कंप्यूटर नैटवर्क वाला, जिवें तुसीं आह देख सकते हो। ऑप्शन भी मिलेगी तुहानूं, चॉइस भी मिलेगी। 12 अंक का तुहाडा ये आएगा, ठीक है। तो चेते रखना वा। बाकी 4-4 अंक वाले प्रश्न तुसीं आह देख सकते हो कि किहड़े-किहड़े चैप्टर दे विचों हैगा
ठीक है जी। तो तुसीं इसनूं भी देख सकते हो। बाकी दोस्तों आह ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਆਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹਿੱਲ ਗਏ ਆ ਫਿਰ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਹਿਣਗੇ ਸਰ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਵਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡੇਟ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਛਪੀ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਸਤੋ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਅਪ੍ਰੈਲ 15 2023 ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਸੇਮ ਡੇਟ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਪ੍ਰੈਲ 15 ਮਤਲਬ ਪਰਸੋਂ ਤਰਸੋਂ ਹੀ ਛਪਿਆ ਵਾ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਛਪਿਆ ਵਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਡੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ 2023 ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਜੇ ਛਪਿਆ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਪ੍ਰੈਲ 15 2023। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਡੇਟਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਛਪਿਆ ਵਾ, ਸੈਚਰਡੇ ਦਿਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 15 2023। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੇਖ ਲਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਮਾਲੂਮ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਸ 12ਵੀਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੁੱਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਦਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ EVS ਦਾ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਤਮ। ਆਈ ਹੋਪ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਧੀਆ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਆਏਗਾ। ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ।